අද දින දේව වචනය බෙදා ගැනීමට අප සමග ඇමරිකාවේ සිට පැමිණි පාස්ටර් ලිවයිස් දේවගැතිතුමා එක්වී සිටිනවා. ඔහු Evangelical Free Church of America ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේවගැති කෙනෙකු හැටියට වසර 23ක කාලයක් සේවය කර ඉන්පසු Global Reach ආයතනය සමග එක්වී ही देवगැතිවරු පුහුණු කිරීමේ කණ්ඩායම පිළිතුරේකට පුරෝගාමීව ක්‍රියා කර ඇති අතර ඕපාත්වේ බයිබල් ස්ටඩි ඉගෙනුම් ක්‍රමය හඳුන්වා දී තිබෙනවා. දේවගැතිවරු නායකයන් 5000කට අධික ප්‍රමාණයක් දැනට ඔහුගේ වැඩසටහන් තුළින් පෝෂණය වී ඇති අතර දේවගති ලිවයිස් ඔහුගේ පාර්යාවේදී ලෝ විවිධ ප්‍රදේශයන්හි සුභාරංශය ප්‍රකාශ කිරීමේ හා දේවගැතිවරුන් පුහුණු කිරීමේ කාර්යයේ යෙදී සිටිනවා. අපි ඔවුන් දෙපළ අප සභාවට ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. We have with us Pastor Alan Lewis and his wife Edith. Pastor Lewis was a senior pastor of Evangelical Free Church of America for 23 years before joining Reach Global and forming the pastoral training team. He has developed the Pathway Bible Study method that has been used to train over 5,000 pastors and leaders worldwide in Bible study methods and preaching. He has now developed the Pathway Study as a small group Bible study to teach laymen on how to do a careful Bible study. Pastor Alan and his wife Edith travels extensively to train pastors and their wives in numerous countries. We are humbled and honored to have you with us. We invite you, Pastor, to share the message of God with us. Good to be with you this morning here on this Sunday morning. My wife and I have been in Sri Lanka for about a week. And we have found your country to be very delightful. But even more so, we found the people of Sri Lanka to be delightful. So it's my privilege this morning to bring the Word of God to you. The passage we're going to be looking at is in John chapter 17. Verses 1 to 5 as was read earlier. A little background for this passage is that this is Jesus' final prayer. This is the night that he was arrested and then taken before the court and then finally crucified. I find it in my life a great blessing to listen to godly men and women pray. I love the way that they commune with God in prayer. I've also noticed that as life becomes more
எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சமயத்திலே எங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கை முக்கியமாக மாறுகிறது. Then to hear someone godly speak to the Lord in a time of great trouble is a privilege to listen. ஆகவே பிரச்சனையான சூழ்நிலையிலே தேவனுடைய மனிதன் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவதை கேட்கும் பொழுது அது எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக அமைகிறது. In this circumstance, it is not just a person that's pray, it's the Son of God himself. இந்த இடத்திலே சாதாரணமான ஒரு ஆள் அல்ல, ஆனால் தேவனுடைய குமாரன் தாமே இந்த ஜெபத்தை பண்ணுகிறார். The Son communing with his Father in prayer. மகன் குமாரன் பிதாவோடு தொடர்பு கொள்கின்றார் ஜெபத்தின் மூலமாக. But at a very important moment in history. ஆனால் இது சரித்திரத்திலே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தருணமாக அமைகிறது. Jesus knew full well that the very next day he would be crucified. இயேசு நன்றாக அறிந்திருந்தார், முன்கூட்டி அறிந்திருந்தார் அடுத்த நாள் அவர் மறைக்க போகின்றார் என்று. He has just explained that to his disciples that he was going to the Father. இதை சற்று நேரத்துக்கு முன்பதாக தான் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்தினார், விளக்கினார், நான் பிதாவிடத்தில் திரும்ப போகின்றார் என்று. And you remember the agony that he felt in the garden as he prayed right before he was arrested. தோட்டத்திலே, அதாவது கெத்செமனே தோட்டத்திலே அவர் எந்த விதமாக வேதனைப்பட்டார் என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் வேதத்தின் மூலமாக. So perhaps this is the most intense moment in all of history for any person. ஏதாவது ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம், ஒரு மனித சரித்திரத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட முக்கியமான ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று இதனை கருத வேண்டும். Here in this text, we're given an opportunity to listen in to the Son as he speaks to his Father at this very critical moment. இந்த பகுதியிலே நாம் காண்கின்றோம் ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்திலே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் குமாரன் பிதாவிடத்திலே விண்ணப்பத்தை. It's like holy ground. இது மிகவும் ஒரு பரிசுத்த ஒரு ஸ்தலமாக இந்த இடத்தை நாம் கருதலாம். Perhaps we should all remove our shoes as we contemplate these things. ஒரு விதத்திலே சொல்ல போனால் எங்களுடைய பாதையிலே இருக்கு பாதரட்சங்களை கழட்ட வேண்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனையை சிந்திக்கும் பொழுது. With that in mind, I would like for us to begin to think about what Jesus says here. ஆகவே இந்த மன தோரணையோடு கர்த்தர் இயேசு இந்த இடத்திலே என்னத்தை சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் விளக்க முற்படுகிறோம். Jesus lifted up his eyes to heaven and spoke to his Father. ஆண்டவர் தம்முடைய கண்களை பிதாவோடு கதைக்கின்றார். He made this very interesting statement to open. இதை ஜெப ஆரம்பத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு வசனத்தை அவர் சொல்லுகின்றார். Father, the hour has come. பிதாவே வேளை வந்தது. Obviously there he means that he knows that this is just the time when he is going to come and do his work and be crucified. ஆகவே தெளிவாக அவர் அறிந்திருந்தார் இந்த காரியத்திற்கு தான் உலகத்திலே வந்து தன்னை அவர்கள் மனிதன் சிலுவையில் அறைவார்கள் என்று. Then he says, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. பிதாவே வேளை வந்தது, உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும், குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக என்று சொல்லுகின்றார். That's really not what I expected him to say. இயேசு இந்த காரியத்தை சொல்லுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. But it's a very interesting statement. ஆனால் மிகவும் ஒரு நூதனமான ஒரு பதமாக இது அமைகின்றது. As I read this, I have several questions that come to mind. இந்த பதத்தை வாசிக்கும் பொழுது நான் வித்தியாசமான சிந்தனைகள் எனக்கு மனதுக்குள்ளாக ஓடுகின்றன. What does it mean to glorify the Son? இயேசு குமாரனை மகிமைப்படுத்தும்படி சொல்லுகின்றார். அதன் அர்த்தம் என்ன? What does it mean to glorify the Father? இல்லாவிட்டால் பிதாவை மகிமைப்படுத்துவார் கேட்டுக்கொண்டார். And especially, why must the Son be glorified before he can glorify the Father? அதோடு கூட இன்னொரு கேள்வி பார்க்கின்றது, ஏன் குமாரன் மகிமைப்பட வேண்டும் பிதா மகிமைப்படுவதற்கு முன்பதாக? This is what Jesus is praying for. ஆனால் இதற்காக தான் இயேசு ஜெபம் பண்ணினார். I have an understanding, I think, in my mind about what it means to be glorified. என்னுடைய மனதிலே மகிமைப்படுத்துதலை குறித்த ஒரு சிந்தனை இருக்கின்றது. It has something to do with the radiance of the expression of the person and character of God. ஆண்டவருடைய மகிமை அவருடைய பிரகாசத்தை சம்பந்தப்படுத்துகிற ஒரு காரியமாக மகிமைப்படுத்தல் இருக்கின்றது. In that sense, it would seem to be that Jesus is already glorified. அந்த விதத்திலே பார்க்க போனால் இயேசு ஏற்கனவே மகிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார் என்று விளங்குகின்றது. He certainly was truly God.
அவர் உண்மையாகவே மெய்யாகவே தேவனாக இருந்தார். Yet here he prays that the Father would glorify him, that he might be able to glorify the Father. ஆனால் இந்த இடத்தில் ஜெபம் பண்ணுகின்றார், பிதா தன்னை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அவர் தொடர்ந்து பிதாவை மகிமைப்படுத்துவதற்கு. Very interesting statement for us to think about. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கூற்று, நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கூற்றாக இருக்கிறது. When I come to these kinds of things, I look in the Word and ask, does the Word ever give me a definition for what it means? ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பங்களிலே நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பார்த்து நான் கேட்பேன், இதை குறித்தான ஒரு வரைவிலக்கணத்தை கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கின்றதா? Does the Bible define what it means to be glorified? கர்த்தருடைய வார்த்தை மகிமைப்படுத்துதல் என்ன என்பதை வரையறுக்கின்றதா? I don't know that so much the Bible defines it as it exhibits it and shows us what it is. அதை விளக்கப்படுத்துகிறதை ஒழிய அதை வரையறுக்கின்றதா என்று வேதம் எனக்கு விளங்காமல் இருக்கின்றது. When I think of this passage, I think back to a time in which Moses asked God to show him his glory. இதை பார்க்கும்போது இந்த பகுதியை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்னுடைய மனதில் என்ன வருகின்றதுன்னா, மோசே தேவனிடம் கேட்கிறான் கர்த்தருடைய மகிமையை தனக்கு காண்பிப்பது. And God promised to declare his glory to Moses. ஆகவே ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார் தன்னுடைய மகிமையை மோசேக்கு பிரகாசிப்பது. I'd like you to turn your Bibles to that passage back in Exodus chapter 33. யாத்ராகமம் 33ஆம் அதிகாரம். We set the story here for you, a little bit of what's going on in Exodus. இந்த சந்தர்ப்பத்தை விளக்கு பதமாக இருக்கின்றது. The Israelites have come out of the land of Egypt. இஸ்ரவேலர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு விட்டார்கள், வெளியேறி விட்டார்கள். They had this miraculous crossing of the Red Sea. செங்கடலை மிகவும் அற்புதமான விதத்திலே கடந்தார்கள். And they began kind of wandering through the wilderness. அந்த பாலைவனத்தினூடாக அவர்கள் ஏதோ ஒரு சிந்தனையோடு நடந்து கொண்டு திரிகின்றார்கள், Following where God led them. ஆண்டவர் எங்கெங்கு அவர்களை நடத்தினார்களோ அங்கங்கு அவர்கள் சென்றார்கள். And he led them not into the promised land, but to Mount Sinai. ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ண பூமிக்கு அவர்களை கொண்டு நடத்தவில்லை, ஆனால் சீனாய் மலையை நோக்கி ஆண்டவர் நடத்தினார். And there he said that he would give them his law. அங்கு அந்த மலையிலே ஆண்டவருடைய நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Now you remember the setting that's there. அந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் ஓரளவாக. God comes down, descends upon the mountain. அந்த மலையின் மீது ஆண்டவர் இறங்குகின்றார். And it's an awesome thing. மிகவும் ஒரு வியக்கத்தக்க மெய்மறக்கத்தக்க ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது. His presence caused earthquakes. அவர் மலையின் மேலே இறங்கும் பொழுது பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. The whole mountain shook from the presence of God. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தினாலே முழு மலையும் அதிர்ந்தது என்று வேதம் சொல்லுகின்றது. There was smoke and fire on top of the mountain. புகையும் நெருப்பும் மலையின் மேலே காணப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகின்றது. There was lightning bolts. மின்னல் ஏற்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகின்றது. And finally there was this loud trumpet blast. முடிவிலே ஒரு மிகவும் உரத்த சத்தத்தோடு எக்காலத்துணி கேட்கப்பட்டது. All those give us a picture of the majesty and grandeur and greatness and power of God. ஆண்டவருடைய வல்லமை மகிமை ஏதோ ஒரு விதத்திலே இந்த காரியங்கள் விளக்குகின்றன. As we think about this huge mountain trembling literally physically in the presence of God. இந்த பிரமாண்டமான மலை ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே ஆண்டவர் இறங்கும் பொழுது அதிர்வதை சிந்திக்கும் பொழுது கொஞ்சம் மிகவும் வியக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது. That seems pretty glorious to me. அது மிகவும் அற்புதமான ஒரு காரியம் என்று நான் கருதுகின்றேன். And I suppose in some ways it is. உண்மையாகவே அது ஒரு அற்புதமான காரியம் தான். But it's not what God calls us for. ஆனால் அதைத்தான் ஆண்டவர் மகிமை என்று அழைக்கின்றார் என்று இல்லை. Now if you can imagine that situation with all that fire, smoke, and lightning, and trembling, and trumpet blasts, and all that, அந்த நடந்த சந்தர்ப்பங்களை விவரித்தார். அதாவது பிரகாசம், மின்னல் போன்ற காரியங்கள், புகை, நெருப்பு அவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது and the Lord God invites Moses to come up onto the mountain and meet with him.
அந்த சந்தர்ப்பத்திலே மோசேக்கு ஒரு அழைப்பு விடுக்கின்றார் மலை மீது வந்து தன்னை சந்திப்பதற்கு. It would be like being invited up to a volcano when it's erupting. சரியாக ஒரு எரிமலை வெடித்து குமுறும் பொழுது நான் அந்த இடத்துக்கு செல்வதை போன்ற ஒரு உணர்வு. I'm not sure that I would have been eager to do that. நான் எனக்கு நிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கின்றது அப்படி ஒரு அழைப்பு வந்தால் நான் அதனை செய்வேன் என்று. In fact, it was so frightening to the people that they all were afraid even to look. மனிதருக்கு எவ்வளவு அச்சத்தை ஊட்டுகிறது என்றால் அவர்கள் அதனை பார்ப்பதற்கே பயந்தார்கள். But Moses trusted God. ஆனால் மோசே ஆண்டவரை விசுவாசித்தார். And he went up into that smoke and fire and trembling mountain to meet with God. அந்த புகை மத்தியிலே நெருப்பின் மத்தியிலேயும் மோசே சென்றான் ஆண்டவரை முகமுகமாய் தரிசிப்பது. And on that mountaintop, அந்த மலை உச்சியிலே revealed his law to Moses. கர்த்தர் தன்னுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை மோசேக்கு வழி காண்பித்தார். Moses was up there a long time. மோசே அநேக வேளை அங்கே அந்த நேரத்தை அங்கே கழித்தான். He was up there for 40 days. 40 நாட்களுக்கு அவன் அங்கு தங்கி இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. And the people down in the valley were saying, "I wonder what happened to Moses." பள்ளத்தாக்கிலே இருந்த மனிதர்கள் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள், மோசேக்கு என்ன நடந்தது? We saw him go up into this amazing display. அவன் மலை உச்சியிலே அற்புதமான சூழ்நிலையின் மத்தியிலே சென்றதை கண்டோம். Where is he? ஆனால் அவனுக்கு என்ன நடந்தது? They perhaps thought that he had been destroyed in that. அவர் நினைத்தார்கள் ஒருவேளை அவனை தேவன் அழித்து விட்டார்கள். And day after day they waited. நாள்தோறும் அவனுக்காக காத்திருந்தார்கள். He did not come back. அவன் வரவில்லை. They did a very strange thing. அப்பொழுது அந்த மனிதர்கள் மிகவும் ஒரு நூதனமான காரியத்தை செய்தார்கள். They decided to make the golden calf. அவர்கள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தார்கள். அதாவது பொன்னினாலே தங்கத்தினாலே ஒரு காளையை செய்வதற்கு. Now the golden calf was not really a different god in their mind. அவன் சிந்தனையிலே இந்த தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட காளை ஒரு வித்தியாசமான கடவுள் அல்ல. They still wanted to worship the true God. அவர்கள் மெய்யான தேவனை தரிசிக்க வேண்டும், நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். But they wanted to worship him in a more manageable way. ஆனால் அவரை மிகவும் அதாவது அவர்களால் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே பொழுது கொள்ள அவர் தீர்மானித்தார். This God on the mountain was too scary. மலை உச்சியிலே காணப்பட்ட தேவன் மிகவும் பயங்கரமானவர். So they made this golden calf worship. ஆகவே இந்த சின்ன அடக்கக்கூடிய ஒரு மாட்டுக்காலையை தங்கத்தினாலே செய்தார்கள். And they began to dance around the calf and worship it as a people. மனிதர்கள் அதனை சூழ்ந்து கொண்டு நடனமாடி அதனை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். Now that's a very interesting thing to do in the very presence of the majesty of God. அது ஒரு மிகவும் ஒரு நூதனமான காரியம். ஆண்டவருடைய சர்வ மகிமை அங்கு மலையிலே சூழ்ந்திருக்க பள்ளத்தாக்கிலே ஒரு கையினால் செய்யப்பட்ட ஒரு காளையை தொழுது கொண்டு. You see, the very first message that God gave to Moses was, "Don't have any other gods before me." ஏனென்றால் ஆண்டவர் கொடுத்த முதல் செய்தி மோசேயை சந்தித்த பொழுது என்னை தவிர வேறு ஒரு தேவனும் உனக்கு இல்லாமல் இருப்பதாக. And don't make an image of me. என்னை போன்று என்னுடைய ரூபத்திலே ஒரு சிலையை அமைக்க வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார். At the very time he was giving that law to Moses, they were down there doing the very opposite. ஆண்டவர் அந்த கட்டளையை அந்த இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அதே சந்தர்ப்பத்திலே அதற்கு நேர் எதிரான ஒரு காரியத்தை பள்ளத்தாக்கிலே அந்த மனிதர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். God was angry. ஆண்டவர் கோபம் ஏற்பட்டது. He told Moses, "I'm going to just wipe all of them out." அவர் மோசேக்கு சொன்னார், இவர்கள் எல்லோரையும் முற்று முழுமையாக அழித்து போட போகின்றேன். I'll kill all of them and start over with you. அவர்கள் எல்லோரையும் அழித்து உன்னிடம் இருந்து நான் ஆரம்பிக்க போகின்றேன். And certainly they deserve to be put to death for what they did. உண்மையாக சொல்ல போனால் அவர்கள் முற்று முழுமையாக அழிக்கப்பட தகுதியை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். Moses interceded for the people. ஆனால் மோசே அவர்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறார். He didn't say, "Oh Lord, they're not that bad." அவன் சொல்லவில்லை, ஆண்டவரே அவர்கள் அவ்வளவு மோசமானவர்கள் அல்ல என்று. In fact, he didn't say anything really about the people at all. He didn't say anything about the people. மனிதர்கள் அந்த இஸ்ரவேலரை குறித்து அவர் ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லை. What he said was, "Your reputation will be ruined if you kill
சொன்னார், ஆண்டவரே உமக்கு இருக்கும் கீர்த்தி உம்முடைய மகிமை நல்ல பெயர் கெட்டு போய்விடும், இந்த மனிதனை அழித்து விட்டார். You said you're going to take them out of the land of Egypt and take them into the promised land. என்றால் நீ சொன்னீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமிக்கு எகிப்திலிருந்து அவர்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பீர்கள். If you kill them all, people will say he couldn't do it. நீ அவர்கள் எல்லோரையும் அழித்து விட்டால் மனிதர் சொல்லுவார்கள், மற்றவர்கள் சொல்லுவார்கள், உம்மால் அதனை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது. And so God said, okay, I won't kill them all. ஆகவே ஆண்டவர் சொன்னார், பரவாயில்லை, அவர்கள் எல்லோரையும் அழித்து விட மாட்டேன். But then he said to Moses, but I won't go with you. ஆண்டவர் அவனுக்கு சொன்னார், ஆனால் மோசே நான் உன்னுடன் போக மாட்டேன். Because if I go with you, I'll look at those people and I will be so angry, I'll just destroy them. என்றால் நான் உன்னுடன் சென்றால் எனக்கு கோபம் அதிகமாக இருக்கின்றது, அவர்கள் எல்லோரையும் அழித்து விடுவேன். Moses said, if you don't go with us, why go? அப்பொழுது மோசே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீர் எங்களுடன் செல்லாவிட்டால் நாம் ஏன் செல்ல வேண்டும்? God said, okay, I'll go with you. அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பரவாயில்லை, நான் உன்னுடன் செல்கின்றேன். I wish God answered my prayers like that. என்னுடைய ஜெபத்தை ஆண்டவர் அப்படி பதில் கொடுப்பார் என்றால் எவ்வளவு அழகாக இருக்கும். Just make a good argument and God says, okay, I'll do that. ஒரு நல்ல ஒரு தர்க்கத்தை ஏற்படுத்தி ஆண்டவருடன் ஆண்டவர் சொல்ல, பரவாயில்லை, நான் செய்கின்றேன். It's not usually the way it works for me. அப்படி லேசாக நடக்கும் ஒரு காரியம் அல்ல. It's usually me that changes, not God. அது நான் மாற வேண்டியதாக இருக்கு, ஆண்டவர் அல்ல. I don't think Moses was used to that either. மோசேக்கு கூட அந்த காரியம் பழக்கப்பட்டதாக சந்தேகமா இருக்கு. And he was thinking in his mind, I don't know, how can you change your mind like that? அவருடைய உள்ளத்திலே மோசே சிந்தித்திருப்பான், ஆண்டவரே எப்படி உங்களுடைய மனதை நீ மாற்றினீர்கள்? He wants to understand how God thinks, what he's like. அவன் தன்னுடைய உள்ளத்திலே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான், ஆண்டவர் எப்படி சிந்திக்கின்றார் என்று. Moses asked a very amazing question. அப்பொழுது மோசே ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார். Verse 19, he says, please show me your glory. 19ஆம் வசனம் யாத்திராகமம் 33ஆம் அதிகாரம். அவன் கேட்கின்றான், ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பி. What are you really like? நீ உண்மையாக எப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்றீர்? How can you be like this? இவ்வாறு எப்படி நீர் இருக்க முடியும்? Now Moses is in the midst of this grand display of his majesty. இந்த இடத்துல நாம் காண்கிறோம் அவருடைய மகிமை பிரகாசமாக இருக்கிறது. Moses realized there's something deeper, something more personal, something more important to know about God that it defined his glory. ஆனால் மோசே விளங்கிக் கொண்டார், இந்த மகிமை பிரகாசத்தை விட மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை குறித்த முக்கியமான ஒரு காரியம் இருந்தது. Once again, God agrees with Moses' request. இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் ஒப்புக்கொள்கின்றார், ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அவருடைய விண்ணப்பத்தை. And in verse 19 he says, I will make all my goodness pass before you. அவர் சொல்லுகின்றார் 19ஆம் வசனத்திலே, என்னுடைய இரக்கத்தை உனக்கு முன்பாக செல்ல விடுகின்றேன். And will proclaim my name before you, the Lord. கர்த்தர் என்ற நாமத்தை உனக்கு முன்பாக நான் சொல்லுவேன். And I will be gracious to whom I will be gracious. கருணை காட்ட கிருபையை பெற தகுதி உள்ளவர்களுக்கு நான் கிருபையை காண்பிப்பேன். And I will show mercy on whom I will show mercy. இரக்கத்தை யாருமே காண்பிக்கிறேனோ இரக்கத்தை காண்பிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். And Moses said, show me your glory. மோசே சொன்னது இது மட்டும்தான், உங்களுடைய மகிமை எனக்கு காண்பியும். God said, I'll do that. ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், அதை செய்வேன். And here's what it's going to look like. இவ்வாறு தான் அது இருக்க போகட்டும். My name, my goodness, என்னுடைய பேர், என்னுடைய நன்மை, my grace. என்னுடைய கிருபை. Very interesting. மிகவும் நூதனமான காரியம். Perhaps you might say his name has to do with his majesty. ஒருவேளை அவருடைய பெயர் இந்த மகிமையோடு சம்பந்தப்பட்டது. Certainly his goodness is abundant in all that he has created. அவருடைய நன்மையான நன்மை படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றிலேயும் காண்பிக்கப்படவில்லை. But God here says that the root of his glory is his
grace. ஆனால் இங்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கின்றார்? அவருடைய மகிமையின் வேர் அவருடைய கிருபையிலே இருக்கின்றது என்று. I hadn't expected that. அதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. Now, I love grace. Do you love grace? நான் கிருபையை விரும்புகிறேன். நீங்கள் கிருபையை விரும்புகிறீர்களா? Everyone here believe in grace? இங்க இருக்கும் எல்லோரும் கிருபையிலே நம்பியிருக்கின்றோமா? You do. நான் நம்புகின்றேன். நீங்கள் கிருபையிலே நம்பியிருக்கின்றீர்கள் என்று. See, I love grace because I need grace. நான் கிருபையை விரும்புகின்றேன். எனக்கு கிருபை அவசியம். I need grace every day. ஆண்டவருடைய கிருபையிலே ஒவ்வொரு நாளும் தங்கி இருக்கின்றேன். I'm far from perfect. நான் பூரணமே அற்றவனாக இருக்கின்றேன். I need His grace acting in my life every moment of every day. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதிலும் ஆண்டவருடைய கிருபையிலே தங்கி இருக்கின்றேன். But that is not why God is gracious. ஆனால் அதற்காக அல்ல ஆண்டவர் கிருபை உள்ளவராக இருக்கின்றார். He has not decided to be gracious because I need His grace. நான் அவருடைய கிருபையிலே தங்கியிருந்த காரணத்தினால் அவர் கிருபை உள்ளவராக இருக்கவில்லை. He says, my grace is who I am. அவர் சொல்லுகின்றார், நான் கிருபையாக இருக்கின்றேன். It's who I've always been. இதுவாகத்தான் கிருபையாகத்தான் நான் எப்பொழுதும் இருந்திருக்கின்றேன். It's my glory. இதுதான் என்னுடைய மகிமை. Very interesting. இன்னும் விசித்திரமாக இருக்கிறது. Now in chapter 34, 34ஆம் அதிகாரத்திலே யாத்திராகமம் God does exactly what He said He was going to do. அவர் என்ன செய்வேன் என்று சொன்னாரோ அதை செய்கின்றார். Puts Moses on the mountain. மோசேயை மலையிலே வைக்கின்றார். And in verse 5 it said the Lord descended in a cloud and stood with Him there. 5ஆம் வசனத்திலே 34ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகின்றது, அவர் மேகத்திலே இறங்கி அங்கே அவர் அங்கே நின்று. And like He said, He proclaimed His name, the Lord. அவர் சொன்ன பிரகாரமாக கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார். And in verse 6 it says the Lord passed before Him and proclaimed. 6ஆம் வசனம் சொல்லுகின்றது, அவனுக்கு முன்பாக கர்த்தர் கடந்து போய் ஒரு காரியத்தை சொன்னார். The Lord, கர்த்தர் Yahweh, Yahweh. கர்த்தருக்கான இபிரேய வார்த்தை, The Hebrew name for His name. அவருடைய பேருக்கான இபிரேய பதம். And then He says, a God merciful and gracious, இரக்கமும் கிருபையும், slow to anger, நெடிய சாந்தமும், and abounding in steadfast love and faithfulness. மகா தயையும் சத்தியமுள்ள தேவன், Keeping steadfast love for thousands, அவருடைய இரக்கத்தை 1000 தலைமுறைகளுக்கு, forgiving iniquity and transgression and sin. 1000 தலைமுறைகளுக்கு காத்து அக்கிரமத்தை மீறுதலை பாவத்தை மன்னிக்கிறவர். I'm gracious. நான் கிருபை உள்ளவராக இருக்கின்றேன். That's my glory. அதுதான் என்னுடைய மகிமை. But it doesn't stop there. அங்கு நிப்பாட்டவில்லை. But He says, ஆனால் அங்கு சொல்லுகின்றார், I'm a God who will by no means clear the guilty. என்ன விதத்திலே குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாமல், visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் என்று கூறினார். Now that statement of God about what His glory is one of the most perplexing things I think in all the Bible. இந்த இடத்திலே அவருடைய கிருபை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் வேதத்திலே இருக்கும் ஒன்று தலையை எங்களுக்கு சுற்ற வைக்கும் ஒரு சத்தியமாக இருக்கின்றது. For He says here, He emphasizes, I'm gracious and loving and forgiving for thousands. இந்த இடத்திலே மன்னிப்பை கொடுக்கின்றவராய் ஆண்டவருடைய கிருபையை காண்பிக்கிறவராய் இருக்கின்றார் என்று சொல்லியிருக்கிறார் 1000 தலைமுறைகளுக்கு. Then He says, அதை தொடர்ந்து சொல்லுகின்றார், I never let the guilty go unpunished. குற்றவாளியை தண்டிக்காமல் விட மாட்டேன் என்றும் சொல்லுகின்றார். Even breaking the consequences of their sin to the third and fourth generation of their families. அந்த பாவத்தின் விளைவை 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறைக்கு அவருடைய குடும்பத்திலே கொண்டு செல்வேன் என்று சொல்லுகின்றார். So on the one hand, God is saying that I'm gracious and forgiving of sin for multitudes of people. ஒரு பக்கத்திலே சொல்லுகின்றார், அவருடைய கிருபையையும் மன்னிப்பையும் 1000 தலைமுறைகளுக்கு கொடுப்பேன் என்று. On the other hand, He says, I never let a
இடத்திலே சொல்லுகின்றார், பாவம் செய்யும் ஒருவனையும் தண்டியாமல் நான் விட மாட்டேன். I'm left with the question, well, which is it? ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பமாக இருக்கின்றது. இதில் என்ன நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Are you gracious and forgiving? நீ கிருபை நிறைந்த உள்ளவராக இருக்கின்றீரா, மன்னிப்பை கொடுக்கின்றவராக இருக்கின்றீரா? Or are you just and bring judgment? நீதி உள்ளவராக இருந்து நீதியை விசாரிக்கின்றவராக இருக்கின்றீரா? A difficult question. மிகவும் ஒரு கஷ்டமான கேள்வியாக இருக்கின்றது. And God says, both. ஆண்டவர் சொல்கின்றார், நான் இரண்டுமாக இருக்கின்றேன். I kind of scratch my head and say, I don't understand. என்னுடைய தலையை சொரிந்து நான் சொல்ல வேண்டும், எனக்கு இது விளங்கிக் கொள்ளவே முடியாது. You see the problem here? இங்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் காண்கிறீர்களா? It's a problem we see all the way through the Old Testament. இந்த பிரச்சனை பழைய ஏற்பாட்டுக்கு கூடாது நாம் காண்கின்றவர்களாக இருக்கின்றோம். At times God brings His judgment. ஒருவேளை ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வருகின்றார். At other times it just seems like He arbitrarily forgives people. மற்ற பகுதியிலே விதமான கட்டுப்பாடு என்று அவரை மன்னிக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். For example, David. தாவீதை எடுத்து பார்ப்போம். He committed adultery and then he murdered the husband. விபச்சாரம் செய்து அந்த பெண்ணின் புருஷனையும் கொன்று விடுகின்றார். And the law required him to be stoned. நியாயப்பிரமாணம் சொல்லியது கட்டளையிட்டது அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று. But he wasn't stoned. ஆனால் அவனுக்கு அவ்வாறு நடக்கவில்லை. He was forgiven. அவன் மன்னிக்கப்பட்டான். Well, did he then let the guilty go unpunished? ஆண்டவர் பாவம் செய்தவனை அப்படியே தண்டியாமல் விட்டார். Very difficult statement. ஆகவே இது மிகவும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு கூற்றாக இருக்கின்றது. And we're left asking that question over and over and over again, all the way through the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் திரும்பவும் இந்த கேள்வியை நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றோம். Is God's justice uncompromisingly holy? ஆண்டவருடைய நியாயப்பிரமாணம் நீதி குழப்பமற்ற விதத்திலே பரிசுத்தமாக இருக்கின்றதா? Is His grace forgiving? அவருடைய கிருபை மன்னிக்கிறதாக இருக்கின்றதா? How do you put those two things together? ஆனால் நான் அந்த இரண்டையும் ஒன்றாக சேர்க்கிறேன். God Himself said, "This is my glory." ஆண்டவர் தாமே சொன்னார், இதுதான் என்னுடைய மகிமை. But you see, as we turn to John 17 again, அப்படி திரும்ப யோவான் 17ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வேதத்தை திருப்பினால், this is exactly what Jesus is talking about in this prayer. இதைத்தான் இயேசு தன்னுடைய ஜெபத்திலே ஜெபம் பண்ணார். He has in mind God's definition of His glory. அவர் தன்னுடைய மனதிலே தெளிவாக ஆண்டவரை எவ்வாறு தன்னுடைய மகிமையை வரையறுத்தாரோ விளக்கினாரோ அதை நன்றாக இயேசு அறிந்திருந்தார். Can God be amazingly gracious and just at the same time? ஆண்டவர் அற்புதமான விதத்திலே கிருபை உள்ளவராகவும் நீதி உள்ளவராகவும் ஒரே வேளையில் இருக்க முடியுமா? We might say that Jesus is saying here, நாம் சொல்லலாம், இயேசு இந்த இடத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், demonstrate that kind of glory in me. அந்த விதமான மகிமை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே காண்பீர் என்று இயேசு ஜெபம் பண்ணுகிறார். Right now, இந்த இடத்திலே, so that I can manifest what you're really like to the world. ஆகவே நீர் இப்படிப்பட்டவர் தான் என்று நான் உலகத்திற்கு உம்மை எடுத்து விளக்கலாம். And from there, Jesus went to the cross. அதைத் தொடர்ந்து இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். And what did He demonstrate on the cross? சிலுவையிலே என்னத்தை விளக்கினார்? Demonstrated that He took on our guilt. சிலுவையிலே என்னத்தை காண்பித்தார்? எங்களுடைய பாவங்களை அவர் சுமந்து கொண்டார். He assumed our sin. எங்களுடைய பாவத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். He became guilty for us. எங்களுக்காக அவர் குற்றம் சுமத்தப்பட்டார். And He paid the price of death. மரணத்தின் மூலமாக அதற்கான கிரயத்தை கொடுத்தார். So God's justice was absolutely satisfied. அதன் மூலமாக ஆண்டவருடைய நீதி
முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டது. But he did so அவர் செய்தார். that God might be justly gracious to all of us. ஏனவாறு செய்தார்? அந்த கிருபை மூலமாக தன்னுடைய நீதியை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருக்கும் நிலைநாட்டுவார். There is no other way for his justice and his grace to be satisfied at the same time. அதற்கு வேறொரு விதமும் வேறொரு வழியும் இருக்கவே இல்லை. அவருடைய நீதியும் அவருடைய கிருபையும் ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் நிறைவேற்றப்படுவது. That's why Jesus went to the cross. இதற்காகத்தான் இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். To demonstrate how God can forgive us when we are guilty. நாம் பாவத்திலே இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படி மன்னிக்கலாம் என்பதை காண்பிப்பதற்காகவே இயேசு சிலுவைக்கு சென்றார். Because he took that guilt on himself and by grace died for us. தான் எங்களுடைய குற்றத்தை அவர் சுமந்து கொண்டு ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே நமக்காக அவர் மரித்தார். So the justice of God is forever satisfied for you and I who are in Christ Jesus. அதன் மூலமாக ஆண்டவருடைய நீதி முற்றும் முழுமையாக எனக்காக உங்களுக்காக இயேசுவிலே நிறைவேற்றப்பட்டது. It really is an amazing thing that Jesus is doing here. இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் செய்யும் காரியம் மிகவும் வியக்கத்தக்க ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Notice what he says the result of this is. இதன் விளைவு என்ன என்று சொல்கின்றார். He says, since you have given me authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given me. இந்த பூமியிலே இருப்பவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதற்கு எனக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்றார். In other words, Jesus is saying, because of what I'm about to do, manifesting your glory, நான் செய்ய போகும் காரியத்தின் மூலமாக உங்களுடைய கிருபை பிரபலப்படுத்தப்பட போகின்றது. He gives me the right to give eternal life to anyone I want to. இதன் மூலமாக எனக்கு அதிகாரம் கிடைக்கின்றது. நான் யாருக்கு பாவங்களை கொடுப்பேனோ அவர்கள் அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு எனக்கு அதிகாரம் கிடைக்கின்றது. No matter how bad they are. அவர்கள் எவ்வளவு மோசமான ஆட்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. No matter how worthy they are of judgment. அவர்கள் தண்டனை பெறுவதற்கு எவ்வளவு தகுதியுள்ளவர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. Because of what I'm doing, I have the authority to grant forgiveness. நான் செய்ய போகும் காரியத்தின் மூலமாக மன்னிப்பை கொடுப்பதற்கு நான் அதிகாரம் பெற போகின்றேன். And not just forgiveness, மன்னிப்பு மட்டுமல்ல, but eternal life, he says. நித்திய வாழ்க்கையை கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார். And then he defines what eternal life is. நித்திய வாழ்க்கை இன்னதுதான் என்று விளக்குகிறார். This is eternal life, he says. இதுதான் நித்திய வாழ்க்கை என்று சொல்கிறார். That they may know you, the only true God, அவர்கள் மனிதர்கள் நீர்தான் உண்மையான தெய்வம் என்று அறிந்து கொள்ளவும், and Jesus Christ whom you sent. இயேசுவான ராட்டியர் இயேசுவை நீர் அனுப்பினீர் என்று மக்கள் விளங்கிக் கொள்வார்கள். Perhaps that seems fairly simple to us. எங்களுக்கு சில வேளைகளில் இது மிகவும் லேசான காரியமாக இருக்கலாம். The problem here is that God is absolutely that transcendent, glorious, powerful God of holiness. ஆண்டவர் மிகவும் ஒரு வியக்கத்தக்க பரிசுத்தமுள்ள ஒரு தேவனாக இருக்கின்றார். So much so that there at the mountain of Sinai, he put a line around the mountain. எவ்வளவு பரிசுத்தமாக இருந்தார் என்றால் சீனாய் மலையை சுற்றுவார் ஒரு கோட்டை அமைத்திருக்கின்றார். So if anybody crosses that line except Moses, I will kill them instantly. அவர் என்ன சொல்றார்? அந்த பட்டத்தை கோட்டை அமைத்திருந்தார். அதை மீறி யார் வந்தால் மோசேயை தவிர அவர் மரணிப்பார். Because of our sin, we cannot come into the presence of God. எங்களுடைய பாவத்தின் காரணமாக நாம் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே நாம் பிரவேசிக்க முடியாது. His holiness absolutely exclusive. ஆண்டவருடைய மகிமை அவ்வளவு, அவருடைய பரிசுத்தம் அவ்வளவு உரமாக இருக்கிறது. And there will never be any compromise of the holiness of God. ஆண்டவருடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து எந்த விதத்திலே ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்க முடியாது. Yet Jesus says that we might not only come to his presence, but that we might know him personally, face to face. ஆண்டவர் இயேசு என்ன சொல்கிறார்? நாம் அவரிடத்தில் வருவது மட்டுமல்ல, அவரை தனிப்பட்ட விதத்திலே முகமுகமாய் நாம் சந்திக்கலாம் என்று இயேசு சொல்கிறார். You can't do that unless you're holy.
இதனை செய்ய முடியாது நீங்கள் பரிசுத்தமாக இல்லாவிட்டால் God doesn't allow any sin in His presence. ஆண்டவர் பாவி எந்த ஒரு பாவியும் அவருடைய பிரசன்னத்தில் வரவிட மாட்டார். And Jesus said, because of what I'm going to do on the cross, I have the authority to grant you access to the living God. நான் சிலுவையிலே செய்ய போகின்ற காரியத்தின் மூலமாக இந்த பரிசுத்தமான தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு செல்வதற்கு நான் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்க போகின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். To live in His presence, not only now, but forever. அவருடைய சன்னிதானத்திலே இன்று மட்டுமல்ல எப்பொழுதும் சதா காலத்திற்கு ஜீவிக்க அதிகாரம் கொடுக்கின்றார். That's what Jesus did for us. அதைத்தான் இயேசு எங்களுக்கு செய்தார். And in doing so, God did not have to compromise His holiness at all. இதை செய்வதற்கு ஆண்டவருடைய மகிமையை பரிசுத்தத்தை எந்த விதத்திலேயும் அவர் பழுதுபடுத்த இடம் கொடுக்கவில்லை. And He could be amazingly gracious. அவர் அற்புதமான விதத்தில் கிருபை நிறைந்தவராக அவர் இருக்க முடியும். Now, what does that have to do with our lives? எங்களுடைய வாழ்க்கையோடு எப்படி சம்பந்தப்பட்டு கொள்ளலாம்? I hope that for the vast majority of you, you have come to know Jesus Christ as your Lord and Savior. உங்களை பொறுத்தமட்டிலே உங்களில் அநேகர் ஆண்டவரான இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். And you have received His forgiveness and new life through faith in Him. அவர்களை வைத்த விசுவாசத்தின் மூலமாக புது வாழ்வை நித்திய வாழ்வை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். Amen. அப்படித்தானா? Amen. Amen. We believe in Jesus and receive by grace salvation. இயேசுவின் மீது எங்களுடைய விசுவாசத்தை வைத்து அதன் மூலமாக அவர் தன் ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம். But sometimes we have a wrong notion about His grace. ஆனால் சில வேளைகளில் அவருடைய கிருபை குறித்து ஒரு வித்தியாசமான விளக்கத்தை நாம் வைத்திருக்கின்றோம். At times we think that God is just lenient, or He lets us off like maybe our grandfather or something. சில வேளைகளில் அவருடைய கிருபையை நாம் சுற்றமாக நாம் மிகவும் குறைவாக மதிப்பிடுகின்றோம். எங்களுடைய பாட்டா எங்களை எப்படி கன்சாடை விட்டு விடுகின்றாரோ அவ்வாறு நாம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம். Oh, that's okay. I know you're trying. That's all right. Don't worry about it. It's okay. அவர் பாட்டாமார் என்ன சொல்வார், பரவாயில்லை நீ முயற்சி செய்தார் நான் காண்கிறேன், பரவாயில்லை என்று சொல்லி ஒரு சிந்தனை. God never does that. ஆனால் ஆண்டவர் செய்வதே இல்லை. That would be a compromise of His holiness. அவர் செய்தால் அவருடைய பரிசுத்த தன்மைக்கு முரணான ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது. At other times we might think that I have to do something to get God to be gracious to me. சில வேளைகளில் நான் நினைக்கின்றோம் நான் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவருடைய கிருபை எனக்கு காண்பிப்பதற்கு. I must make up for what I do wrong. I must do some kind of penance. நான் பிள்ளையான செய்த காரியங்களுக்கு பரித்தியாகமாக பிரதி ஆக நான் வேறொரு காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டும் உபவாசம் இருந்தேன். Just this week I was talking to a Sri Lankan pastor. கடந்த வாரம் நான் இலங்கையில் ஒரு போதகரோடு கதைத்துக் கொண்டிருந்தேன். He asked me a question. அவர் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டார். He said, how long do you have to ask forgiveness? எவ்வளவு காலமாக நீ பாவ மன்னிப்பை நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும்? I wasn't quite sure what he meant. எனக்கு அவ்வளவு விளக்கமாக இருக்கவில்லை அவர் என்ன கேட்டார் என்று. He says, but we have a tradition. எங்களுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கின்றது. That if you sin, then you should repent for 3 days. எங்களுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கின்றது. நாங்கள் பாவம் செய்தால் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் அது மன்னிப்பை மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று. You should mourn and ask God for forgiveness for 3 days. தொடர்ந்து 3 நாட்களாக ஆண்டவரிடம் மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும் என்று. He said, do you think we should do that? அவர் என்ன கேட்டார், நாம் அவ்வாறு செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்டார். Have you ever thought something like that? நீங்கள் யாரும் அவ்வாறு செய்திருக்கின்றீர்களா? Maybe not for little sins, but for big sins. How long does it take you to get forgiveness? சின்ன பாவங்கள் ஆனால் பெரிய பாவங்களுக்காக எவ்வளவு காலம் நாங்கள் தொடர்ந்து பாவ மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும்? In other words, what do I have to do in order for God to be gracious to me today as a Christian? நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய கிருபையை எனக்கு காண்பிப்பதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? I told the brother, I said, I think he misunderstood.
நான் அந்த போது நான் சொன்னேன் நீர் ஆண்டவரை மிகவும் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். When Jesus died for our sins, how many of them did he die for? இயேசுவினுடைய பாவங்களை மன்னித்த பொழுது எத்தனை பேருக்காக அவர் மன்னித்தார் என்று கேட்டேன். He said, well, he died for all of them. அப்பொழுது அந்த போதர் சொன்னார், நான் எல்லோருக்காக. I said, well, when did that happen? அப்பொழுது நான் கேட்டேன், அது எப்பொழுது நடந்தது? Well, when he died on the cross 2,000 years ago. அப்பொழுது சொன்னார், 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக சிலுவையிலே மரித்த பொழுது. So 2,000 years ago, Jesus paid for all my sins. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டவருடைய எல்லா பாவங்களுக்காகவும் அவர் பாவ பரிகாரம் செய்தார். For the sins I committed before I came to him. ஆண்டவரை சொந்தரற்ற ஏற்றுக்கொள்ள முன்பதாக நான் செய்த பாவங்கள். For the sins I might commit today. இன்று நான் செய்ய போகின்ற பாவங்களாக இருக்கலாம். And for the sins I might commit in the future. எதிர்காலத்திலே நான் செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்காக He's already paid for them. அவை எல்லாத்துக்காகவும் அவர் பாவம் பரிகாரம் செய்தாயிற்று. The problem is not whether we can get God to be gracious. He already has been gracious. பிரச்சனை என்னவென்றால் நாம் எவ்வாறு ஆண்டவருடைய கிருபையை சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்பது அல்ல, அவர் ஏற்கனவே அவருடைய கிருபையை காண்பித்திருக்கிறார். The problem is how quickly am I willing to come back to him for that grace. பிரச்சனை என்னவென்றால் எவ்வளவு சீக்கிரமாக நான் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நான் அவரிடம் வருகின்றேன். I already have his forgiveness. நான் ஏற்கனவே அவருடைய பாவ மன்னிப்பை பெற்றேன். How long will it take me to turn back to him and enjoy it? எவ்வளவு நேரம் எனக்கு அது நான் எவ்வளவு நேரத்தை நான் கழிக்க போகின்றேன் திரும்பி அவரிடம் வந்து அதனை ருசி பார்க்க. See, Jesus has paid the full price for our sin. நீங்கள் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், எங்கள் எல்லோருடைய பாவத்துக்காக அவர் பெரிய அதாவது பரிகாரத்தை செலுத்தாயிற்று முற்றுமுழுமையாக. God's justice is absolutely satisfied. ஆண்டவருடைய நீதி முற்றும் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டாயிற்று. He is willing to shower us, as Paul says, lavish us in grace. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே ஒரு விதத்திலே பவுலப்போஸ்தலன் சொல்றது போல குளிப்பாட்ட தயாராக இருக்கிறார். How quickly are you going to run to him for that grace? எவ்வளவு சீக்கிரமாக நீங்கள் அவரிடம் ஓடி வர போகின்றீர்கள் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள. How quickly are you willing to receive his grace? எவ்வளவு சீக்கிரமாக நீங்கள் அவரிடம் வர போகின்றீர்கள் அவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள. I tell you, brothers and sisters, that's how we glorify God. அன்பானவர்களே, நான் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். அந்த விதத்தில் தான் நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த போகின்றோம். He says, my glory is my just grace. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? என்னுடைய நீதி என்னுடைய நீதியான கிருபையாக இருக்கின்றது. When I turn to him and say, Lord, be gracious to me in all of your grace in Christ Jesus. நான் அவரிடம் திரும்பி சொல்லும் பொழுது, ஆண்டவரே நீர் இயேசுவிலே நீர் காண்பித்த அவருடைய கிருபையின் பிரகாரம் அவருடைய கிருபை எனக்கு காண்பீர்கள். I am exalting his glory. அவருடைய நாமத்தை அவருடைய மகிமையை நான் உயர்த்துகிறேன். And God delights in it. அதிலே ஆண்டவர் மகிழப் போகின்றார். Oh, brothers and sisters, let us not be slow to receive his grace. அன்பானவர்களே, நாம் தாமதிக்க கூடாது ஆண்டவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்வது. Let us not be ashamed to receive his grace. ஆண்டவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் வெட்கப்படக்கூடாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். Let us run quickly to him and glorify his grace. ஆண்டவருடன் மிக விரைவாக ஓடி சென்று அவருடைய மகிமையை நாம் உயர்த்துவோம். We fulfill his purpose in our life. அதன் மூலமாக அவருடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நிறைவேற்றுவோம். Not only do we receive his grace, but we proclaim his grace to the nations. அவருடைய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல, அதன் மூலமாக அவருடைய கிருபையை நாம் மற்றவர்களுக்கு உலகத்திற்கு பிரபலப்படுத்த போகின்றோம். We spread his glory to all people. அவருடைய மகிமை நாம் எல்லாரிடத்திலேயும் வியாபிக்க போகின்றோம். I pray that all of us here this morning என்னுடைய ஜெபம் என்னவாக இருக்கின்றது ஒருவருக்காகவும் would be quick to enjoy his grace. அவருடைய கிருபையை ருசி பார்ப்பதற்கு நாம் தீவிரமாக இருப்போம் And glorify the Lord. அதன் மூலமாக அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். Let's pray.
நாங்கள் ஜெபம். Father, there is within us this hesitancy to come to you for your grace. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு வருவதற்கு எனக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கின்றது. We still struggle wanting to be righteous on our own. எங்களுடைய சுயத்தினாலே நீதிமானாக நாம் விரும்புகிறோம். But you have shown us in your word that your glory is your grace. ஆனால் உம்முடைய வார்த்தை மூலமாக எங்களுக்கு காண்பித்தீர் உம்முடைய மகிமை உம்முடைய கிருபையிலே இருக்கின்றது. And that you paid a tremendous price for that grace to come justly into our lives. நீதியாக அந்த கிருபையுடைய வாழ்க்கையிலே வருவதற்கு ஒரு பெரிய கிரயத்தை கட்டினீர் என்பதை நாம் காண்கிறோம். We thank you, Lord Jesus, for being willing to take on that glory. ஆண்டவராகிய இயேசுவே, நீர் அந்த மகிமையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருந்ததற்காக நமக்கு போதும். And to display it on the cross so openly. அந்த கிருபையை சிலுவையிலே அவ்வளவு விளக்கமாக தெளிவாக நீர் வெளியே காண்பித்ததற்காக நமக்கு நன்றி. That we might be reconciled with God through you. உமது மூலமாக நாம் ஆண்டவருடன் ஒப்புரவாகுவோம் என்பதற்காக. Let us quickly run back to you when we fail. நாங்கள் குறைவுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஓடோடி வந்து மூலம் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள எமக்கு தீவிரிக்க கிருபை செய்தார். Let us turn in an instant from our sin. எங்களுடைய பாவத்திலிருந்து நொடிப்பொழுதிலே நாம் உடன் திரும்புவோமாக. To the wonder of your grace. உம்முடைய மகிமையின் பிரகாசத்திற்காக. And then let us proclaim the wonder of that grace to those around us. எங்களுடைய சூழலுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உம்முடைய கிருபையின் மகிமையின் பிரகாசத்தை. To you and to your name be glory forevermore. உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமை மட்டுமே மகிமை என்றென்றும் உண்டாவதாக. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம். Amen.